સિમથી જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમથી જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન સિમથી જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમથી જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમથી જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમથી જયકાર હો. અરે હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમથી જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમથી જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમથી જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. Okay, daily prayer, Monica. जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी साबत से और कुसम से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल, सिंसियर और प्यार बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे से अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनका अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत तांत्रिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद पर्व, study prayer. पर्व, study prayer. हाँ दादा। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं संकल्प लेता हूँ। आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो।
ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। जय सच्चिदानंद। ओके, दादा भगवान प्रेयर दिव्याबेन. શું દિવ્યાબેન, દાદા ભગવાન પ્રેયર. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, દિવ્યા જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, દિવ્યા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, દિવ્યા ટેમ્પરરી છે. ગુડ. દાદા ભગવાન. હે દાદા ભગવાન, हे हे दादा दादा भगवान, भगवान, हम है आपके बच्चे, हम हम है हैं आपके आपके बच्चे, એ બચ્ચે दिल के है सच्चे, दिल के દિલ है दिल के કે हैं સચ્ચે सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी फिर है है फिर भी कच्चे, है सच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे. છે. થેન્ક યુ દિવ્યાબેન. રિસ્પેક્ટ પ્રેયર મોનિકા. हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मैं आगे से सभी जीव मात्र को रिस्पेक्ट दूंगी ताकि मुझे भी रिस्पेक्ट मिले। जय सच्चिदानंद। वो अपना खुशी और करिश्मा के लिए भी बोल दो ना, बोलना पड़ेगा. रिस्पेक्ट हाँ वापस बोल। हाँ, करिश्मा और खुशी को बोल के, सभी को नहीं. हे दादा भगवान, हाँ, मैं करिश्मा को हे दादा भगवान, मैं करिश्मा और खुशी को रिस्पेक्ट दूंगी ताकि मुझे भी रिस्पेक्ट मिले। जय सच्चिदानंद। फैंटास्टिक, वेरी ग्रेट. जय सच्चिदान. ऐसा है ना, हम मानते हैं ये क्या है प्रेयर, ऐसा बुलाते हैं, लेकिन जो हम बोलते हैं ना, वो इंस्क्राइब हो जाता है और फाइनली इट बिकम्स. तो इतने बोलने से ही आ जाएगा तो अच्छा है कि नहीं. हाँ, यू हैव टू ओवरकम योर ओन वीकनेसेस. ऐसा है. वो कल क्या हुआ था, क्या डिसाइड किया दादा था. रेस्पेक्ट के बारे में। ये पता नहीं मुझे, कल कल कुछ हुआ था ना, बात किया था कि याद रखना नहीं करके दादा, होमवर्क. कल मैं नहीं आई थी। हाँ, दिव्या बेन, हाँ, પેલું શું હતું, આજનું હોમવર્ક શું હતું. આપણે બીજામાં નેગેટિવ, તમે બીજામાં નેગેટિવ કે પોઝિટિવ, તમે બીજામાં નેગેટિવ કે પોઝિટિવ, તમે બીજામાં નેગેટિવ જોયું કે નહીં? હા, વિદ્યાબેન, દાદા શું છે સ્કોર તમારો, કોઈનામાં નેગેટિવ જોયું કે પોઝિટિવ જોયું. ના દાદા, આજ તો કોઈનામાં મેં નેગેટિવ નથી જોયું. अच्छा, तो वैसे तो हमारा ऑब्जर्वेशन होता ही है. मोनिका, आपने कभी ये किसी को में नेगेटिव देखा, करिश्मा, हाँ दादा, आज देखा जयदीप. तो अच्छा, वो नेगेटिव को नेगेटिव देखा था कि आपको लगा वो नेगेटिव है. वो मुझे लगा नेगेटिव है। वो तो ये हमारा, हमें ऑब्जर्व करना है इस तरह से. ओके. पर्व, दादा आपने कुछ नेगेटिव देखा, नहीं दादा, किसी में भी नहीं, नहीं स्कूल में भी नहीं. नहीं। चलो हम संतोष आनंद जी को पूछते हैं. अरे दिव्या बेन रह गए. दिव्या बेन, आपने किसी को नेगेटिव देखा ના, ना, पॉजिटिव देखा. हाँ, क्या पॉजिटिव देखा. મમ્મા બહુ સારું ખાવાનું બનાવે છે. वेरी गुड. પછી ડેડી. પપ્પા મારી સાથે ટાઈમ રાખીને બોર્ડ ગેમ રમે છે. वेरी गुड. तो ये
संतोष आनंद जी, ये हाँ जी। पॉजिटिव देखने से नेगेटिव देखने की वगैरह कैसी और कितनी असर होती है, आप जरा समझाओ ना। नेगेटिव हम देखेंगे ना, जितना जहां जहां नेगेटिव देखेंगे तो अपने अंदर वो नेगेटिविटी हमारे अंदर खड़ी हो जाती है। जहां नेगेटिव देखेंगे तो नेगेटिविटी खड़ी हो जाएंगी, और पॉजिटिव देखेंगे तो पॉजिटिविटी खड़ी हो जाएगी। लेकिन नेगेटिव अब देख 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 कैसे लेते हैं हम, वो हमें समझना है। अगर हमें हमें किसी के अंदर नेगेटिव, मम्मी के अंदर नेगेटिव दिखता है तो क्यों दिखता है, वो समझना पड़ेगा। सिस्टर के अंदर नेगेटिव दिखता है तो क्यों दिखता है। मम्मी मुझे एक अच्छा खाना बना ऐसा नहीं देती है। वो दिव्या का मम्मी हम्म। अच्छा उनको खाना बना के देती है, ये मोनिका की मम्मी है ना, उनको अच्छा खाना बना के नहीं देती है। नहीं, हम्म। उसके बारे में हैं? खाने के बारे में नहीं होता है, काम के बारे में होता है। हम्म। अब की बड़ी दीदी आ गई, अरे वाह। अभी तो वो बहुत सियानी होती जाती है ना, उनका स्कोर तो कितना अच्छा हो गया। हम्म। वो मैथमेटिक्स का स्कोर थोड़ा कम था ना, हाँ। तो उसको उसको अच्छा करने के लिए आपको शायद मोनिका दीदी की आशीर्वाद लेना पड़ेगा, नहीं? हाँ, हाँ। थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा। ओके, गो जितना अहेड। परसेंटेज ज्यादा लाना है उतना आशीर्वाद लेने का। अरे वाह। लेकिन संतोष आनंद जी, कि ये जी। अ, आशीर्वाद लेने से मेरा स्कोर इम्प्रूव होगा, कि फिर मैं मेहनत करूंगी तो ज्यादा आएगा? दोनों चाहिए ना। वो तो करिश्मा, क्या आप क्या बोलते हैं, दोनों चाहिए कि आशीर्वाद नहीं होगा तो चलेगा? नहीं, आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद चाहिए ना। तो फिर हाँ। ये दीदी 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 आपको आशीर्वाद दे, उसके लिए आप क्या करोगे? दीदी का, दीदी की बात माननी है, दीदी को रेस्पेक्ट देना, दीदी जिस चीज से खुश होती है वो करना है। ये देखो, इसको बहुत अच्छी समझ है मोनिका। वो कर नहीं पाती वो अलग है, हाँ लेकिन दादा। समझ में तो बड़ी अच्छी चीज बताई नहीं। हाँ, संतोष आनंद जी, हाँ। हम्म। आराम से बोलिए। खुशी तो बात तो नहीं, बहुत। खुशी नहीं है, वो करिश्मा है। खुशी करिश्मा, नहीं अच्छा। आएगी। हाँ, अच्छा छोटी अच्छा। करिश्मा। करिश्मा है। करिश्मा कर दिया आपने तो। ये वो बहुत अच्छी है। हम्म। इतना इतना अपने को समझ में है, तो उसके पीर पीछे कहाँ कच्चे पड़ जाते हैं वो समझ लेने का। कच्चे पड़ जाते हैं ना, कि नहीं पड़ जाते। वो नहीं, मोनिका दीदी सामने आती है करती तो सब हूँ। भूल जाती है। हाँ। अच्छा। मोनिका दीदी का इतना इतना डर लगता है आपको। नहीं। जिसको डर तो देख नहीं के डर लगता। लगे तो उसकी उसकी गलती, हाँ। मोनिका मोनिका दीदी की गलती। छोटों को डर नहीं लगना चाहिए आपसे। दादा वो डरती नहीं है मुझसे, वो सिर्फ टीचर से डरती है, स्कूल टीचर से, बहुत अच्छा। ज्यादा। मुझसे बिल्कुल नहीं डरती। बिल्कुल नहीं डरती तो थोड़ा डर होना चाहिए ना बड़ों का, छोटों के ऊपर। वो ऐसा मानती है कि मुझे कुछ नहीं आता है, इसलिए उसे वैल्यू नहीं करती मुझे इतना। क्या बात है, आपकी वैल्यू ही नहीं करती। अच्छा, तो आपने कुछ उसके सामने कुछ सही नहीं किया होगा इसलिए उसको काम में हाँ। आए, ऐसा कुछ किया नहीं अब तक आपने। नहीं है ना, दादा, कर। बोलती है। वो ना बोलती है लेकिन पीछे से। हाँ, वो तो खुशी तो बोलती है, करिश्मा तो बोलती है कि मैं तो करती हूँ रिस्पेक्ट।
करती है ना नहीं करिश्मा? नहीं नहीं? नहीं। अरे बाप रे, तो अब क्या करेंगे? हाँ करिश्मा, करिश्मा की आवाज नहीं आ रही है। दादा, बहुत बार कोशिश किया था कि दीदी को रेस्पेक्ट दूंगी, बट वो जब मेरे बारे में कुछ बातें कहती है, मेरी मिस्टेक बताती है, वो अच्छी है, अच्छी बात है, बट वो बार बार बताती रहती है खाने के वक्त ही। जब पापा आते हैं, स्पेशली पापा आते हैं तभी, तो उस वक्त हम्म देने का हम्म। अच्छा नहीं लगता। उस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ इसलिए जाता है। फिर ये मेरे को एक समझ में नहीं आता, आप लोग गुस्सा कौन से मोल से लाते हो? नहीं, वो ऐसा करिश्मा बोलती है कि पापा के सामने मेरे बखान करो, मेरी कंप्लेन मत करो, हाँ। शिकायत मत करो। तो करो ना दादा मोनिका दीदी। आप करती हूँ दादा। अभी नहीं, अभी दिल से करो ऐसा कि पापा, करिश्मा बहुत बदल गई है, बट अभी दादा, उसके मार्क्स भी अच्छे। हाँ, आने से पहले वो पहले आकर मुझसे झगड़ा करती है। वो आकर मुझसे डाउट पूछती है और खुद ही आकर चिल्ला कर चली जाती है। और मैं क्या वही करके कहती चली पापा, जाती है? चिल्ला कर क्या चली करके? जाती हूँ। अच्छा। और वो ही जाकर पापा को कहती है कि ये गलती सुधार लो, तो उससे बुरा लगता है। अच्छा, कंदोताना जी कुछ गाइड जरा करो अभी आप। जरा जोर से बोलो करिश्मा, तो हमको भी सुनाई दे। नहीं ना, कुछ नहीं, वो मैं अपने आप से बात कर रही हूँ। अपना देखो, पहली तो बात इतनी समझ लो करिश्मा कि मोनिका दीदी आपसे बड़ी है कि छोटी है? बड़ी है। बराबर है। कितनी बड़ी है आपसे? 5 साल। 5 साल बड़ी है ना? तो आपसे आपसे 5 कक्षा आगे पढ़ी हुई है ना? हाँ तो उनका तो 5 कक्षा का नॉलेज है ना आपसे ज्यादा उनके पास। हाँ फिर आपसे बड़ी है, तो बाहर कैसे रहना, घर में कैसे रहना, वो भी नॉलेज, वो उनको आता है कि नहीं आता है? आता है। घर पे गेस्ट आए तो कैसे उनके साथ बिहेवियर करना, बाहर जाते हैं तो कैसे बिहेवियर करना, आता है कि नहीं आता है? आता है। बराबर। तो सभी तरह से उनको आता है, तो अपने को उनका रिस्पेक्ट करेंगे तो अपने आप उनको देख के हमें समझ में आ जाएगा कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए हमें। और हाँ दादा भगवान बताते थे कि बड़ों की रिस्पेक्ट करेंगे ना जितना, उतना उनका अनुभव हमारे अंदर आता जाएगा। जो उन्होंने जो उन्होंने दो- व्य- जो व्यवहार करने के बाद सीखा है, वो हमें व्यवहार करने से पहले हमें आने लगेगा। वो उसको अनुभव बोलते हैं, वो जिस व्यवहार में से निकले उसमें से उन्होंने अनुभव प्राप्त किया है, तो वो अनुभव हमें प्राप्त हो जाएगा। वो सब के व्यवहार के अंदर भी आता है, पढ़ाई के अंदर भी आता है, सब जगह पे वो काम लगता है। किसी का भी हम विनय करेंगे ना, तो उसके अंदर जो भी अनुभव है ना वो हमारे अंदर आ जाएगा। तो अभी आपको सॉल्यूशन लेने के लिए दीदी के पास जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता? जाना पड़ता है। तो वो कैसे सॉल्यूशन लाती है वो देखो ना, तो मजा आएगा आपको। वो जैसे जैसे समझोगे ना, वो इतना सारा वो माथा जिक करना पड़ता है ना, वो क्या बोलते हैं, माथा सर पच्ची फोड़ी, करना पड़ता है। सर फोड़ी करनी पड़ती है। हाँ, तब जाके वो उनको समझ में आता है, वो हम देखेंगे ना तो हमें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। बोलो, उनका उनका विनय करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली हमें आता जाएगा, उनका रिस्पेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक हमको आता जाएगा। हाँ
ओ करिश्मा, आप सिर्फ- हाँ। दीदी से क्या एक्सपेक्ट करते हो वो बोलो, हम्म खुले दिल से बोलो, नो प्रॉब्लम। तो फिर आपको रिस्पेक्ट आएगा करके, तो दीदी को भी थोड़ी समझ में आए कि मेरी गलती कहाँ है करके। हम्म। हम तो हमारा इंटरनल ऐसा है, बोलो बोलो बेटे, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्योंकि कुछ बातें हैं ना मोनिका दीदी को पता ही नहीं चलता कि मैं क्या करूं कि वो करिश्मा खुश हो जाए करके। तो वो आप थोड़ा बता दो ना, फिर दीदी करेगी। फिर अगर वो नहीं करती है तो फिर आपको बोलना है कि ये आपने नहीं किया, मैंने बताया था फिर भी नहीं किया। तो ना हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू गिव यू रिस्पेक्ट, बोलो। हाँ, पहली चीज तो ये है जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता कि दीदी हमेशा मुझे नेगेटिव बोलती है। अगर मैं अच्छा मार्क भी लाऊं तो वो ऐसा कहती है कि तुम मेरे लेवल पे कभी नहीं आ सकती, तुम 90% कभी ले नहीं सकती, उसे तुम देख भी नहीं सकती हो। तो वो बहुत ज्यादा दुख देता है। बहुत बार पापा से कहा भी था, इसने भी पापा ने भी इसे समझाया था, फिर भी वो कभी स्टॉप नहीं किया। हमेशा वो ये तो कहती आपको है कि तुम मेरी बात को ब्रेक नहीं कर पाओगी। वो तो आपको मोटिवेशन कर रही है। दादा हमेशा यही कहती है, कभी 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 कहती है तो कुछ नहीं, पर कभी कभी एनकरेजमेंट भी करना चाहिए ना। दादा वो हमेशा ये ऐसा करती है, तो वो कहती है अगर तुम स्टिक फुल्ली ना स्टिक नहीं वो दादा वो उसके पहले वो मुझे छेड़ती है और बहुत अपमान करती है मुझे, बाद में मैं ये सब कहती हूँ। उसने हाफ ही एक्सप्लेन किया है, बट जब भी वो हाँ, मार्क कुछ अच्छा लाती है, उसने सेंटम भी लाया था साइंस में, मैंने कहा तुमसे बहुत अच्छा होता है और करो, कीप अप करो, तुमसे और भी अच्छा होगा, ये मैंने कहा था। और जब दादा ने ये भी कहा था कि 80% लाकर अप्रिशिएट करना है, तो मैंने दिल से ही किया था। बट मैंने कहा जब भी ये झगड़ा करती है तो मेरे मुंह से ऐसा निकल जाता है, और वो ऐसा ही कहती है कि नहीं, मुझसे ये होगा, ये कुछ ज्यादा ही बोलने लग जाती है। तब मैं कहती हूँ नहीं एक्चुअली क्या है, कब एक एक मोटिवेशन के तौर पे आप बताओ वो बात अलग है, लेकिन उनका उनका मोटिवेशन टूट जाए ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो संभालने का। तो फिर दादा वो जो हमें अपमान करता है वो। हाँ हाँ वो बोलो, वो बोलो, उसका क्या करने का है। हाँ हाँ, उसका तो हक है ना। दादा, बट बड़ों को ऐसा नहीं कहते ना। नहीं वो तो अभी छोटी है तो एकदम समझ नहीं आएगा ना। अभी उसकी उसके साथ कोई ऐसा व्यवहार करेगा ना तब उसको समझ में आएगा ना। उससे पहले कैसे समझ में आएगा उसे कि बड़ों के साथ कैसा करते हैं। उसको सिखाने की जवाबदारी तुम्हारी है ना। दिखाने बड़ों जाती है की तो वापस मिल जाता है। नहीं देखो कैसे है मोनिका, बड़ों की जवाबदारी होती है छोटे को सिखाने की। अभी आप रात दिन उनके साथ रहते हो, तो कब हाँ। कैसे बात करके उसको टर्न किया जाए ना वो समझ लेने का। वो समझ लेने का। हाँ। बड़ों को तो जहर पीना ही होता है। हाँ दादा। और बड़े बदनामी होते हैं। सबसे प्यार छोटे को मिलता है ज्यादा। वो सब करने के बाद भी वो बोलेंगे वो तो आप बड़े थे, तो वो तो आपकी जिम्मेदारी थी, तो उसमें क्या बड़ी बात हो गई। तो आपको बोलना हाँ चाहिए बात सही है तुम्हारी, आपकी बात सही है, ये मेरी गलती थी। खुशी होकर, वो खुशी बाजू में खड़ी है कि चली गई। यही करे दादा। ठीक है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा है। लेकिन आप समझ गए ना, हाँ। बहुत जरूरी है ये। क्योंकि ये पता है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, ऐसा सुना है। हाँ। तो अगर घर में ही यूनिटी नहीं है तो फिर आगे तो हम क्या करेंगे। समझ गए ना। ये गलती आपकी है कि मोनिका की है।
मोनिका की है। हाँ, तो उसको अपने पर नहीं लेना है, हाँ। तो आप पॉजिटिव रह पाओगे। हम्म, फिर फिर करिश्मा खुद को ही पता चलेगा। वो तो बहुत स्मार्ट लड़की है। नहीं है वो स्मार्ट? कहाँ से कहाँ देखो, तमिल में 80% ऊपर आ गए मार्क्स। कैसे आ गए? ये तो वो तो बात सही है ना। हम्म, गुड, चलो बराबर है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में, अरे दक्ष, आप हाँ। आपने कुछ नेगेटिव पॉजिटिव क्या देखा? हम्म, दादा वो कल मैं नहीं आया था तो मेरे को होमवर्क के बारे में नहीं पता अरे था। वो ये, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव तो लाइफ में होते ही रहता है ना। हाँ। वो बताओ ना। होमवर्क नहीं हुआ वो तो बराबर है, लेकिन आपके लाइफ में कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है, दीदी कुछ कहते हैं अच्छा नहीं लगता है, मम्मी कुछ कहते हैं अच्छा नहीं लगता है, तो हाँ दादा की जैसे अभी कल हमारे स्कूल में फायरलेस फूड कंपटीशन है तो उसमें 2 लोगों का ग्रुप है। तो उसमें मैं और मेरे दोस्त ने पार्टी वो लिया पार्ट। तो उसमें उसने बोला कि मैं सारी सब्जियां लाऊंगा और जो चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो है ये सब आप लाना, ठीक है। तो फिर पहले मेरे को ऐसा लगा कि अरे यार मेरे को तो ज्यादा सामान लाना पड़ रहा है। पर मैं फिर समझ गया था कि वो ये सारी चीजें घर से बना के लाएगा तो उसको तो मैंने उस समय नेगेटिव देखा था उसके अंदर। तो देखो ये हमारा ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और एग्जाम हाँ। ऑब्जर्व करने से हमें हमारी नेगेटिविटी पता चलती है, और उसके ऊपर काम करके वो उसको पॉजिटिव कैसे किया जाए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। विद्या में। हाँ। हाँ दादा। हम्म अभी आप बोलो, आपको कोई नेगेटिविटी आती नहीं है कभी? नेगेटिव। हाँ, आवाज नहीं आती है आपकी बेटे। वीडियो बंद करता हूँ मैं, अब बोलो। मैंने पॉजिटिव किसी में। क्या बताया? मैंने नेगेटिव नहीं सोचा है किसी के बारे में। संतोषान जी सुनाई दिया? नहीं नहीं। आप वीडियो बंद कर दो ना आपका, यहाँ से बंद नहीं हो रहा है। हेलो। ओके, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ। और मोनिका दीदी वर्क ऑन करिश्मा एंड खुशी बहुत। और वो जो रिस्पेक्ट देने के प्रेयर है ना, वो आप हाँ। अंदर से बोलते रहो, वो जरूरी हाँ, है। घर में अगर ये आप तीनों में यूनिटी नहीं है तो मुश्किल नहीं होगा। होगा। और आप तीनों तीनों एक हो गए और यूनाइटेड काम करेंगे तो कितनी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी कि नहीं? हाँ। खुशी सुन रही है ना? हाँ, सुन रही हूँ। गुड। नहीं नहीं, खुशी भी सुन रही है ना? हाँ। गुड गुड। तो ये हम रखते हैं, कल मिलेंगे। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। जय जय थैंक यू जया बहन। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अरे, અમીબેન પદ તમારું છે? હા આજે પણ મારું છે. ઓકે, બોલજો કયું છે પદ? 108 સીડી નંબર
ઘડાઈ ગઈ છે યોજના. ઘડાઈ ગઈ છે યોજના મન જથ્થે ગ્રંથિ. એડિંગ. रही के बाद 108 સીડી નંબર ઘડાઈ अरे ગઈ 108 नहीं मुकड़ू बोलो ઘડાઈ एनु ઘડાઈ ગઈ છે યોજના. ओके फाइन 108 માં છે 108 काम नहीं लागे સીડી નંબર 108 ખુલી ગયું મારે એને શું કરવાનું બોલ તમે ઉપર મૂકી શકશો ના તો પછી ओके जय सच्चिदानंद જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ સંતોષાનંદજી, દીપકાનંદજી, જય જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. સ્ટાર્ટ કરું. यस ઘડાઈ ગઈ છે યોજના મન જથ્થે ગ્રંથિ. ગત જન્મોના અવસ્થિતે પડેલ મન બંધી. ઘડાઈ ગઈ છે યોજના મન જથ્થે ગ્રંથિ. ગત જન્મોના અવસ્થિતે પડેલ મન બંધી. ગાંઠ મુજબ ફૂટે વિચાર વિચારે તન્મયતા. વિચારે ભેગા મળ્યા નવીન માલ બધતા. મૂળ પહેલા વિચારથી ઈચ્છા ઊભી થાય. ઈચ્છામાં આશય થયા ભૂમિકા નાટ્ય રચાય. આશય બદલાતા નથી ગ્રંથિ પણ સજ્જડ. જેવા છે મશીનો બન્યા કાળે પ્રોડક્શન. આશય મુજબ દેહરૂપ માગેલું જ મળ્યું. કિંતુ નવા જ્ઞાનાનુસાર ઘણું જ એડજસ્ટ થયું. બુદ્ધિ વિચારો વર્તના નાશક શે થઈ ચેન્જ. જ્ઞાનથી નવું બંધાય નહીં વ્યવસ્થિત થયું તે. બિલાડી દાજી દૂધે છાશ પીએ ફૂંકી. એમ જ અનુભવ જ્ઞાનથી રોંગ બિલીફ તૂટી. સામાયિકથી ઓગળેલ જાડી ગાંઠ સજડ.
ગાંઠો પાતળી થાય ત્યાં જ્ઞેય રૂપે છૂટે પડ મારું માનેલું બધું કઈનો તું મારું હું છું સ્વરૂપ શુદ્ધાત્મા બીજું પરબારું ડુંગળી લસણો જેવી કોક ગાંઠો આપે ગંધ એક એક પળ ઉખડી જતા નિર્મળ આત્મ અબંધ લોકોમાં અમાન્ય જે આડા અવળા વિચાર ઉગતા વેત જભૂસવા દાદાને સંભાળ છૂટા થઈ વિચારથી દમદાટી પણ દ્યો આ દાદા ઓફિસ છે અહીંથી ચાલ્યા જજો છતાંય આવે ફરી ફરી દ્રષ્ટા થઈ ચેતો કઈ ગાંઠે અટકી પડ્યું ચિકાશ મૂળથી ધો ફરિયાદી જે હોય તે આવે યાદ ફરી કરાવવાને પ્રતિક્રમણ આવે યાદ ફરી પ્રતિક્રમણ ત્યાં બાકી છે લ્યો ચોખ્ખું જ કરી પ્રતિક્રમણ ત્યાં બાકી છે લો ચોખ્ખું જ કરી દાગ ચિકાશો નિર્જરતા અમૃત ધાર ઝરી જ્ઞાન પ્રતાપે ભૂલ જડે પૂદગલ મન વિચાર જ્ઞાતા દ્રષ્ટા આપણે આત્મા નિર્વિચાર જ્ઞાન પ્રતાપે ભૂલ જડે પૂદગલ મન વિચાર જ્ઞાતા દ્રષ્ટા આપણે આત્મા નિર્વિચાર જય સચ્ચિદાનંદ સંતોષ આનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ બોલો બોલો બહુ સુંદર પદ મેં આ પહેલી વાર સાંભળ્યું અને આમાં વિચાર માટે જે કીધું છે ને કે વિચારની ઉત્પત્તા ક્યાંથી થઈ અને પછી એમાં તન્મયા થવા પછી બધું નવો માળ બધો ભેગો થયો એટલે આમાં વિચારો માટે પણ કીધું છે અને પછી લાસ્ટમાં આ બધી ગાંઠ જ છે એને છૂટા રહીને જોવાનું આપણું પુરુષાર્થ આપ્યું દાદાએ નોય મારું કરીને એટલે આ પ્રકાશ હવે થોડું આમાં ઘણી બધી વાત કરી આમાં ફરિયાદ કરે છે પ્રતિક્રમણ કરવાનું કીધું છે વિચારે વિચાર પ્રતિક્રમણ કરવાનું કીધું કોઈની માટે અવળો વિચાર આવ્યો કે તુરંત પ્રતિક્રમણ થવા જોઈએ એવું કીધું આમાં દાદાએ કવિરાજે કહો આપ થોડું એટલે મન એટલે બહુ મોટો વિસ્તાર છે એટલે દાદા ભગવાન કહેતા હતા મન છે ત્યાં સંસાર છે એટલે દાદા કે આ બધા ઘર છોડીને નાસી ગયા ઘર છોડીને ગયા બધે ગયા કપડા છોડ્યા ઘર છોડ્યા બધું છોડ્યું પણ કે મન તો જોડે ને જોડે જ છે ને કે જ્યાં સુધી મન છે ત્યાં સુધી સંસાર છે બરાબર મૂળ બતાવ્યું દાદા ભગવાને તો કે હવે આખું જગત મનને વશ કરવા માટે ફરે છે રાઈટ એટલે એના બધા ગણ અલગ જાતના આખું જગત પ્રયોગો કરી રહ્યું છે મનને વશ કરવા માટેનું અને દાદા ભગવાને બતાવ્યું
કે મન જ્ઞાને કરીને વશ થાય, એ સિવાય વશ થાય એવું નથી. નથી. બરાબર. બીજું દાદા શું કે મન ખાલી સમાધાન માગે છે. શું બરાબર. કે મન ખાલી સમાધાન મળે છે. સમાધાન માગે છે. હા, તો કે એ સમાધાન કોણ આપી શકે એને? જ્ઞાનથી જ આપી શકીએ. કે જ્ઞાનથી આપી શકાય. તો કે જ્ઞાનથી કેમ આપી શકાય? કેમ કે જ્ઞાનમાં જ બધી સમસ્યાનો હલ છે. એટલે કે ડિરેક્ટ આત્માનો પ્રકાશ છે. હા, એમાં બુદ્ધિ કે કશું નથી. એટલે બરાબર. હા, કારણ કે બુદ્ધિ એ અહંકાર રખડાવે નથી. છે. હા, રખડાવે છે. હા, અને જ્ઞાન એવી ઇટ સેલ્ફ પ્યોર છે. પ્યોર જેમ છે તેમ બતાડશે જ્ઞાન. હા, હમ એટલે દાદા ભગવાન શું કે એક્ઝામ્પલ આપે દાદા ભગવાન. હવે તમે બેઠા છો સત્સંગમાં હમ અને મન બતાવે કે મજા નથી આવતી, ઉભા થઈને બહાર જઈએ. હમ તો કે મન જેવું લઈને આવેલા છે એ પ્રમાણે ગાંઠ ફૂટી છે. બરાબર. તો કે એવો સંજોગ ભેગો થયો કે એવું સામે કઈક દ્રશ્ય આવ્યું કે એવું કઈક આવ્યું એટલે તરત મન ફૂટ્યું કે ચલો બહાર જઈએ. રાઈટ. હવે બુદ્ધિ એના સપોર્ટમાં કામ કરે. હા. કે અહીંયા હવે બહુ થઈ ગયું, કલાક થયો, હવે બહાર જઈએ, થોડોક ફ્રેશ થઈ જાય, આમ છે તેમ છે, એ બધું ચાલે. હવે જ્ઞાન શું કે છે? તો કે તારે હવે મોક્ષે જવું છે તો આ સત્સંગનો ભેડો તારા માટે કામનો છે. બરાબર. તો કે અનંત અવતારથી તમે ભટક્યા છો. બુદ્ધિનું ચલણ ચાલ્યું છે અને અનંત અવતારથી ભટક્યા છો. હવે આ ભટકામણ બંધ કરવી હોય તો કે સત્સંગનો પરિચય રાખો. હા. એટલે કે હિતાહિત બતાવે. હિતાહિત બતાવે. બરાબર. તો કે ભાઈ અત્યારે સત્સંગમાં આપણું હિત છે. હમ હવે એ કન્વિન્સ થાય એટલે પછી સમાધાન પામે. અને જેટલું જેટલું મન સમાધાન પામે એટલું શું કહેવાય? તો કે એક્ઝોસ્ટ થઈ ગયું કહેવાય. હા, એક્ઝોસ્ટ થઈ ગયું કહેવાય. બરાબર. એટલે કે આ આખી એની અંદર દાદા ભગવાને આપણને આ પ્રયોગમાં બેસાડ્યા, એને જ્ઞેય બરાબર. તરીકે અને આપણને જ્ઞાતા તરીકે. એટલે કે મન ફૂટ્યા જ રાખવાનું છે. એ ગયા જન્મમાં નિરંતરની પ્રોસેસ છે. એ નિરંતરની પ્રોસેસ છે. પ્રોસેસ છે. તો કે હવે એને કેવી રીતે પહોંચવાનું? તો કે એ જ્ઞેય છે, એનું જ્ઞાતા છું. છતાં કે કોઈને દુઃખ આપે એવું કે કોઈને નુકસાન કરે એવું હોય તો કે ભાઈ માફી માંગી લે. હા, પ્રતિક્રમણ કર. તો કે ત્યાં આગળ આ પ્રતિક્રમણનો ભાગ છે. બરાબર છે. અને બાકી જોવાનો ભાગ છે. એટલે બાકી જોવાનો ભાગ. હા. દાદા શું કે આજનું મન એ ગત જન્મે બધું જે ઘડેલું હતું એના આધારે આવેલું છે. હા, રૂપકમાં આવ્યું છે. રૂપકમાં આવ્યું છે. બરાબર. ઇફેક્ટમાં આવેલું છે. તો કે એ ફૂટે ને ત્યારે આપણને ખબર પડે, ઓ સંતોષભાઈ તમે તો આવી જગ્યાએ ફરીને આવ્યા છો ને. ખબર પડે, ફૂટે ને ત્યારે ખબર પડે કે કેવી કેવી જગ્યાએ ફરીને આવીશું. કારણ કે મન બંધાયું કેવી રીતના દાદા કે તો કે ઓપિનિયન ઇઝ ધ ફાધર ઓફ માઇન્ડ ને લેંગ્વેજ ઇઝ ધ મધર ઓફ માઇન્ડ. એટલે એ બધું જોવામાં, સાંભળવામાં, 5 ઇન્દ્રિયથી કંઈક ને કંઈક અનુભવમાં આવ્યું છે, એના આધારે કંઈક ઓપિનિયન બન્યો છે. જાણે ત્યાં અભિપ્રાય બાંધીને બધી ગાંઠો ભેગી કરી છે. હા, એટલે દાદા એટલે શું કે આશય મુજબ દેહરૂપ માંગેલું જ મળ્યું. એટલે કે જેવું આશયમાં હતું એવું દેહરૂપ આપણને માગેલું મળ્યું છે. તો કે એમના વ્યક્તિઓ છે કે પોતાનું શરીર છે, પાડોશ છે, સમાજ છે, બધું જ પોતાનું માંગેલું મળ્યું છે. પોતાનું માંગેલું મળેલું છે. છતાં કે એને એડજસ્ટ નથી થતું. તો કેમ?
એટલે દાદા ભગવાન દાખલો આલતા હતા કે સરસ નાનું ઝૂંપડું હોય, ઝૂંપડામાં રહેતો હોય તો ઝૂંપડામાં કેવી સાહેબી હોય? ના હોય, એટલે નેચરલ છે, એટલે નેચરલ છે કે બીજાનું જોવે કે ના જોવે, જોઈ એટલે એને પછી એવું એટલે એ પાકા મકાનમાં એ ભલે એક રૂમ હોય પણ પાકું મકાન છે ને, એટલે અંદર શું થાય કે જો મારી જોડે ઝૂંપડું છે ને આ પાકા મકાનમાં રહે છે, ભલે એક રૂમ તો એક રૂમ પણ પાકું મકાન છે ને એનું, એટલે શું ઘડે તો કે ઝૂંપડામાંથી એક રૂમના મકાનનું ઘડે. બરાબર, એવી યોજના ત્યાં આગળ આવે ને તો એક રૂમ વાળું મકાન નથી ગમતું. બરાબર, કેમ? પછી એનાથી મોટો ઝૂંપડાની સામે એને આ મકાન માંગ્યું અને કુદરતી પુણ્ય ને બધું ભેગું થયું મકાન મળ્યું. પણ આજે પાછું આડું ઘરના બીજા કોઈ હોય કુટુંબના એનું બે રૂમ રસોડાનું મકાન જોવે, એટલે પાછું શું નક્કી કરે કે બળ્યું આ એક મકાન, આની અંદર તો કઈ સગવડ છે કઈ? એના કરતા જો પેલા કેટલા સરસ રહે છે, તો કે એમ કરતો 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 છેક મહેલ સુધી પહોંચે. બરાબર, અને મહેલ સુધી પહોંચે એટલે જવાબદારીઓ તો વધતી જાય કે ઘટતી જાય બધી? હા, બહુ વધી જાય બધી જવાબદારીઓ. બરાબર, એટલે કે જેમ જેમ વધતો જાય માગતો 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 એમ જવાબદારીઓ ને બોજો ને બધું વધતું જાય. બોજો વધતો જાય. બરાબર, એટલે પાછો શું કે મળ્યું આમાંનું કશું ના, એના કરતા નાનું ઝૂંપડું હોય ને એ સુખેથી રહેવાય કે કઈ લમણાજીક નહીં, એટલે પાછું મહેલ ઉપરથી પાછું ઝૂંપડા ઉપર આવે. રાઈટ, એટલે કે આ મન શું છે તો કે આવી રીતના ચક્કરમાં ચાલે છે. આવી રીતે ચક્રવ્યુહ ચલાવ્યું છે. એટલે આને હવે આપણે એનાથી છૂટા થાય ને એટલે આપણને ઓળખાણ પડે, ઓ કે પૂર્વે તમે આવું માંગેલું. મજા આવે, જોવાની મજા આવે. કોકને જોવે એટલે તરત અંદર ઊભું થાય કે બર્યું ખરા છે આ તો ભાઈ, કઈ સમજણ જ નહીં પડતી. એટલે ફૂટ્યું ને એટલે આપણને આપણી બિલીફ દેખાય કે આવા હોય તો કે ગયા જન્મની અંદર આવું હોય એને ગમતા માનેલા. બરાબર છે. પણ આજનું જ્ઞાન શું કહે છે કે બળ્યું આ નહીં બરાબર. એટલે માગેલું મળે છે, પણ અત્યારે લોક સંજ્ઞાના આધારે જે પાછું જ્ઞાન નવું ઊભું થયું છે ને એના આધારે નથી ગમતું. એટલે આ મનને જોઈએ ને એટલે ખબર પડે કે કેવું ચિત્રીને આયેલા છે આપણે. રાઈટ, એટલે આખો વિસ્તાર ખબર પડે કે આ સંસાર કેવી રીતનો ઉભો થયો અને કેવી રીતના આપણે એની અંદર ભીસાયેલા છીએ. અહીંયા શું કહેવા માંગે છે? આશય બદલાતા નથી, ગ્રંથિ પણ સજ્જડ જેવા છે મશીનો બન્યા કાળે પ્રોડક્શન. એટલે શું કે છે? આશય બદલાતા નથી, ગ્રંથિ પણ સજ્જડ. આશય બદલાતા કેમ નથી? તો કે હવે એ બધું સજ્જડ થઈ ગયેલું છે. બધી મનની અંદર બધી ગ્રંથિઓ સજ્જડ થઈ ગયેલી છે. એટલે શું કે જેવા છે મશીનો બન્યા, એટલે કે અમીબેન નામનું મશીન બન્યું, સંતોષભાઈ નામનું મશીન બન્યું, ફલાણા નામનું મશીન બન્યું, ચંદુભાઈ ના, તો કે આ બધા મશીનો બની ગયા છે. કાઢે પ્રોડક્શન, હવે એ પ્રોડક્શન કાઢ્યા રાખે છે. એટલે અમીબેન ની સામે એમના મમ્મી આવે તો કે એ પ્રમાણે મન બોલે. પછી ફ્રેન્ડ આવે તો એ પ્રમાણે મન બોલે, પાડોશી આવે તો એ પ્રમાણે બોલે, હસબન્ડ આવે તો એ પ્રમાણે બોલે. એટલે કે આ મશીન એક છે
પણ એ પ્રોડક્શન કેવું કાઢે છે તો કે સામે જેવું જેવું ભેગું થાય એવી રીતના પ્રોડક્શન નીકળ્યા રાખે છે. બરાબર. હા, રાઈટ. એટલે કીધું આશય મુજબ દેહરૂપ, માગેલું જ મળ્યું, એટલે કે આશય મુજબ જ બધું માગેલું છે. એટલે આ પછી માગેલું હા, એટલે એ ફરિયાદ બદલાય નહીં કેવી કરવાની. હા, ના બદલાય. માગેલું છે, પોતે માગેલું છે તો બદલાય કેવી રીતે એમાં? હા, હવે ના બદલાય, કેમ કે કવિએ મશીન બની જ ગયું હવે. હવે કોઈ થઈ ચેન્જ ના ગયું થાય, આમાં કોઈ ચેન્જ ના થાય. ના થાય, એટલે એને ભોગવીએ જ છૂટકો. એટલે દાદા કે આ જ્ઞેય છે એનો જ્ઞાતા છું, પણ એ જ્ઞેય જ્ઞાતાના સંબંધ સુધી કેવી રીતે પહોંચાય? તો કે આ વચ્ચેનો રસ્તો આખો ક્લિયર કરવો પડે. કરેક્ટ. તો કે આ એને સમાધાન આપતા આપતા એને એક્ઝોસ્ટ થતું જાય, પાતળું થતું જાય, બધી ગાંઠો પાતળી થતી જાય પ્રતિક્રમણ કરતા 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 કરતા, ત્યાર પછી એ જ્ઞેય તરીકે દેખાય. રાઈટ. અત્યાર તો જેવું મનની અંદર કોકની માટે નેગેટિવ કે કોઈ ઊભું થાય છે કે કોઈની માટે કોઈ કઈ બોલી ગયું અને એની માટે જે ચાલુ થાય છે તો અટકે છે ક્યાં? હા, અભિપ્રાય તો બધા ત્યાં ને ત્યાં જ ઉભા છે. હા, એટલે કે હજુ ધોવાયા નથી. જોવાયા નથી. એટલે એના કારણો શોધવા પડે. એટલે આ આપણને આ મન જોડે ડીલિંગ કરીએ ને એટલે ખબર પડે કે આવું મન છે. આવું મન છે, જ્યાં ને ત્યાં બધાના વાંધા વચકા એવું જ બધું જોવા બતાડ કરે. હા, બધા નેગેટિવ જ બતાય કરે. હા. પછી અહીંયા શું કે દાદા છે, બિલાડી દાજી દૂધે છાશ પીએ ફૂકી, એમ જ અનુભવ જ્ઞાનથી રોંગ બિલીફ તૂટી. એટલે શું કે છે, બિલાડી દાજી દૂધે છાશ પીએ ફૂકી ફૂકી, એમ જ અનુભવ જ્ઞાનથી રોંગ બિલીફ તૂટી. એટલે કે બિલાડીએ જેમ ગરમ દૂધની અંદર મોઢું નાખ્યું હોય એટલે દાજેલી હોય. બરાબર. પણ દૂધનોય રંગ સફેદ અને છાશનોય રંગ સફેદ. બરાબર. એટલે કે દૂધ છાશને પણ દૂધ સમજી અને ફૂંક મારીને પીવે. રોંગ બિલીફ હતી બધી એની ને. હા, એટલે છાશ પીએ ફૂંકી ફૂંકી, એટલે કે આ આખી પેલું દૂધ છે સફેદ છે અને એ પીવા ગઈને દાજી, એટલે છાશને પણ એ દૂધ સમજી અને ફૂંકી ફૂંકીને પીવા જાય છે. એટલે કે એ એમ જ અનુભવ જ્ઞાનથી, એટલે કે આવી રીતે અનુભવ જ્ઞાનથી રોંગ બિલીફ તૂટી. એટલે કે એવી રીતે આપણા જીવનની અંદર જે કંઈ પણ બની રહ્યું છે તો કે એ અનુભવથી આ બધી રોંગ બિલીફો તૂટશે. કરેક્ટ. એટલે દાદા ભગવાન એક સામાન્ય એક્ઝામ્પલ આપે કે ઘરમાં દીકરી હોય અને દીકરી લગ્નને લાયક થઈ હોય, એટલે દાદા કે દીકરી જન્મે ને ત્યારથી માતા પિતાને ચિંતા ચાલુ થાય. બરાબર. કેમનું કરીશું, હજુ એને 20 વર્ષ 22 વર્ષ પછી પરણાવવાની છે, પણ જન્મે ત્યારથી જ ચાલુ થાય. ચાલુ થઈ જાય એ ચક્કર. એટલે મન કેવું છે તો કે આવું છે કે ભાઈ હજુ તો 20 વર્ષ હજુ ભણશે, બધું કરશે, શીખશે, એનો ટાઈમ આવશે ત્યારે પૈણશે. પણ એ સમજાય નહીં, એ સમજાતું નથી. હવે આપણે આખું પછી આ બધું થાય, પરણાઈ દે, સાસરે જાય અને બેસીને એક વખત આખું પિક્ચર જોઈએ ને તો ખબર પડે, આ બધું તો એની મેં જ થતું હતું. ખોટી બધી ચિંતાઓ નાહકની ખોટી ચિંતા કરતા હતા. એ એનું ભાગ્યનું બધું લઈને જ આવેલી છે. આપણે જોઈએ ને બેસીને આખું તો કે એના સમયે કુદરતે એને બધું સપ્લાય કરી દીધું. ભણવાનું, કપડા, આ તે, ફી બી બધું જ. એને સ્કૂટી જોઈતી હોય, સાયકલ જોઈતી હોય, ગાડી જોઈતી હોય, બધું જ કુદરત સપ્લાય કરે.
તમારી જોડેથી આવે ને એની જોડે જાય, તમારી જોડે આવે ને એની જોડે જાય, આખી ચેનલ ચાલતી હોય રાઈટ, સપ્લાયની. કરેક્ટ. હવે આ બેસીને આખું જોઈએ ને તો આના ઉપરથી અનુભવ ઉપરથી ખબર પડે કે ક્યાંય હાથ ગાલવા જેવો નથી. બધા પોતપોતાનું પુણ્યના આધારે બધું વ્યવસ્થિતમાં લઈને આયેલા છે, અને એનો સમય પાકશે એટલે કુદરત એને સપ્લાય કરશે. એના લગ્નનો સમય આવશે ત્યારે એના લગ્ન પાછળ જે ખર્ચો કરવાનો છે એ કુદરત મોકલી આવશે. કારણ કે એના પુણ્યના આધારે મા બાપને ભેગું થાય છે. મા બાપ તો એક વચ્ચે મીડિયેટર છે. કરેક્ટ. દાદા કે ચોખ્ખી ભાષામાં કે તો રખેવાળ છે. જેનું છે એનું આપવા માટેનો રખેવાળ છે, ચોકીદાર છે. દીકરો હોય તો દીકરાને આપશે, છોકરી હશે તો છોકરીને આપશે, આપી દેશે. બરાબર. હા, એના પુણ્યનું છે. પણ આજે તમારી જોડે છે એટલે તમે એને સાચવનારા છો. એનું પુણ્યનું છે, એનું લઈને જ જશે. એટલે આખો દાખલો જોઈએ ને આપણા જીવનની અંદર, ઘરમાં, પડોશીમાં, આમ તેમ, એ આખું જોઈએ ને તો આપણને ખબર પડે કે આ કુદરત કેટલું બ્યુટીફુલ સુપર કામ કરી રહ્યું છે. અને આપણે ખોટા માથા કૂટી રહ્યા છે. બધાનું વ્યવસ્થિત રીતે જ ચાલી રહ્યું છે. ને આપણે માથા કૂટી રહ્યા છે કારણ કે મનના આધારે મન બૂમ પાડે છે એમ સાંભળે છે ને, એટલે હા, એટલે મનના પ્રમાણે આપણે હાંભર કરીએ છીએ ને એટલે તકલીફ પડે છે. એટલે વ્યવસ્થિત જે સપ્લાય કરી રહ્યું છે ને સમજાતું નથી. આમાં જે કહે છે સામાયિક થી ઓગાળે જાડી ગાંઠ સજ્જડ, ગાંઠો પાતળી થાય ત્યાં જ્ઞેય રૂપ છૂટે પડ. અહીંયા સામાયિકમાં શું લેવાનું? એટલે દાદા ભગવાન શું કહેતા હતા? સામાયિક થી ઓગળે જાડી ગાંઠ સજ્જડ. એટલે કે આપણે સામાન્ય રીતે જોઈએ ને તો દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે એક દિવસનો આપણે ગ્રાફ બનાવીએ ને, મનનો ગ્રાફ બનાવીએ ને કે કયા કેવા વિચારો ફૂટે છે, તેના ઉપરથી આપણને ખબર પડે કે 10% ભાગ કેવો હોય તો કે કોકની જોડે કંઈક બન્યું હોય કે કંઈક ઘરની અંદર છોકરા હોય કે આ તે હોય તો કે એના માટેના વિચારો આવતા, કેમનું ભણશે, કેમનું કરશે, આ છે તે છે. તો કે એનો ગ્રાફ જોઈએ ને તો દાદા ભગવાન કે સૌથી વધારે ગ્રાફની અંદર શું આવે તો કે વિષય આવે. એ પછી શું આવે તો કે લક્ષ્મી આવે. એ પછી શું આવે તો કે માન આવે. એવી રીતના આખા દિવસની અંદરનો આપણે વિચારોનું એ ગ્રાફ બનાવીએ ને તો આપણને ખબર પડે. એટલે કે એના ઉપરથી આ ગાંઠ ખબર પડે કે મારામાં કઈ ગાંઠ મોટી છે. હવે જે ગાંઠ મોટી છે તો કે એને પછી સામાયિકમાં મૂકવાની. બરાબર. એટલે સામાયિક થી ઓગળે જાડી ગાંઠ સજ્જડ. એટલે કે જાડી અને સજ્જડ ગાંઠ હોય ને એ સામાયિકમાં મૂકીને ઓગળે. અને ગાંઠો પાતળી થતા ત્યાં જ્ઞેય રૂપે છૂટે પડ. એટલે પછી એક જ્ઞેય રૂપે એના પડ છૂટે. એટલે કે ગાંઠ એટલી બધી જાડી છે અને એટલી સજ્જડ છે. એટલે કે પહેલા એને સામાયિકમાં મૂકી અને પાતળી કરવી પડે. પણ એ ગાંઠ ઓળખાય કેવી રીતે તો કે આ ગ્રાફ બનાવ્યો હોય તો ખબર પડે આપણને. તો ખબર પડે. બરાબર. કે કઈ ગાંઠ મને વધારે હેરાન કરે છે, કઈ ગાંઠ મને પ્રોગ્રેસ નથી કરવા દેતી. રાઈટ. તો કે આ ખબર પડે એનાથી. એટલે પછી એને સામાયિકમાં મૂકીએ ને અને સામાયિક કરીએ એટલે પછી એ પાતળી થતી જાય. રાઈટ. એટલે આ તો મનનું તો બહુ મોટું છે. હા, બહુ મોટું એનું તો સામ્રાજ્ય છે. ડુંગળી લસણો જેવી કોક ગાંઠો આપે ગંધ, એક એક પળ ઉખડી જતા નિર્મળ આતમ અબંધ. એટલે જે નજદીકના સંબંધો સાથેનું જે ઋણાનુબંધનું છે ત્યાંની જ વાત કરે છે ને.
હા, એટલે નજીકના ઋણાનું બંધ જોડેનો જે વ્યવહાર છે ને આપણો, હા, હજી ગમો અણગમો બધું. ના ગમો અણગમો ને આપણા આધારે એ લોકોને દુઃખ ચલાવવું, પહોંચે છે. દુઃખ પહોંચે છે. બરાબર. હા, એની વાત કરે છે. રાઈટ. એટલે આપણી જોડે કોઈને આઈને બેસવું ગમતું નથી. એટલે એના ઉપરથી સમજ ના પડે કે ભાઈ જેને પોતાના માનેલા છે એને પણ આપણી જોડે બેસવું ગમતું નથી, એટલે આપણે કેટલા ગંધાઈએ છીએ. હા, રાઈટ. સરસ વાત કરી તમે. એટલે કે આ વિચારોથી ગંધાઈએ છીએ. વિચારોથી ગંધાઈએ છે. એટલે કે કોઈને આપણે એપ્રિશિએટ કર્યા જ નથી, કોઈના માટે સવળું જોયું જ નથી, જોયું જ નથી. મોટું મન રાખી જ નથી શક્યા આપણે. હા, રાઈટ. રાજેશ્રી મન હોવું જોઈએ દાદા કે. હા, એ તો પણ એવું. એવું મન લાવે ક્યાંથી અત્યાર તો. એ તો કે કેટલી બધી કમાણી કરી હોય, કેટલું બધું અંદર મંથન થયેલું હોય ને ત્યારે પછી એ પ્રમાણેનું મન બંધાયેલું હોય રાજેશ્રીમાં. એટલે અહીંયા હવે આપણે શું ચેતવાનું કે ભાઈ આ જ્ઞેય છે, આપણે દ્રષ્ટા થઈને ચેતો, અને કઈ ગાંઠે અટકી પડ્યું છે ચિકાશ મૂળથી ધો, છતાંય આવે ફરી ફરી દ્રષ્ટા થઈ ચેતો, કઈ ગાંઠે અટકી પડ્યું ચિકાશ મૂળથી ધો, અને જ્યાં ફરિયાદ હોય, ફરિયાદી જે હોય તે આવે જ ફરિયાદ કરાવવાનો કરી પ્રમાણે આવે યાદ ફરી. બરાબર. એટલે કોઈ ચિકાશ મૂળથી ધો એટલે ત્યાં જે સામાયિક લઈને બેસો કે પછી એને પ્રતિક્રમણ કરાવીને પણ એને એટલે એ મૂળ એ બધું ઊભું કેવી રીતે થયેલું છે ને એ સમજાઈ જાય ને, હા, એટલે એ પછી એનો આધાર તૂટી જાય. કરેક્ટ. બરાબર છે. આધાર તૂટે એટલે મૂળ ચિકાસ પકડાય. ધોવાઈ ગઈ. હા, મૂળ પકડાઈ જાય તો ચિકાસ ધોવાઈ જાય. બરાબર છે. કે આ કઈ માન્યતા કામ કરી રહી છે. કઈ કામ કરી રહી છે. એ માન્યતા વાળો જે ભાગ છે એ ધીરે ધીરે પકડમાં આવે એટલે પછી આ મનથી આપણે વિચારોથી પછી આપણે છૂટા પડી શકીએ છીએ. પછી એક વિચાર જે આવશે ને, જે વિચાર ફૂટશે ને, તો એને જોવાની મજા આવશે. મજા આવશે. બરાબર છે. દાદા ભગવાન કે દેરાસરમાં ઉભો છે અને ધંધો યાદ આવે. હા, બરાબર. હવે એ ધંધો યાદ આવે છે ખબર જ નથી પડતી. હા, રાઈટ. એટલે આ 9 અંગોની પૂજા કરે, પક્ષાલન કરે, આ બધું કરે તો કે એટલું પછી ત્યાં આગળ હાજરી હોય, ધંધે ના જતો રહે. એટલે આ બધી ક્રિયાઓ એટલા માટે કેટલો સમય ભગવાનની અંદર રહેવું હોય, નહીં તો કે ધંધે ચાલ્યો જશે. હા, નહીં તો ચિત્ત તો પછી ભટક જ કરતું હોય. એટલે ચિત્ત શુદ્ધિ નું બધું હાથ જોડીને આંખ બંધ હશે પણ એ હશે ધંધે. હા, ચિત્ત ત્યાં નહીં હોય. ચિત્તની હાજરી નહીં હોય. એટલે કે આ જોવાથી ખબર પડશે. ઓ, હજુ તમને ભગવાનની જગ્યાએ આની વેલ્યુ વધારે છે. એટલે કોની વેલ્યુ છે ને ત્યાં ઉભો હશો ને ત્યારે ખબર પડશે. તો સંતોષ આનંદજી એવું સમજાય છે અત્યારે તમે કહો છો તો બધું આ ચિત્તનું જ કરામત છે. મન તો પછી બિચારું ફિઝિકલ છે, દાદાએ કીધું એ આપણને કશું બહુ હેરાન નહીં કરતું. એટલે આ ચિત્ત જ છે જે આપણને હવે જ્ઞાનમાં સમજ કરવાનું છે ને એને શુદ્ધ રહેવા દેવાનું છે. શું કહું એટલે છું? કેવું છે, બધાના ફંક્શન અલગ અલગ છે. ચિત્તનું ફંક્શન અલગ છે, મનનું ફંક્શન અલગ છે, રાઈટ, બુદ્ધિનું ફંક્શન અલગ છે. એટલે કેવું છે તો કે મનનું ફંક્શન શું છે તો કે ફિઝિકલ જે લઈને આવેલા છે ને એ સમય સંજોગ ક્ષેત્ર પ્રમાણે ફૂટે છે. એટલે મનમાં તો વધારે કઈ નહીં, તો બધું અભિપ્રાયનો જ આખો જથ્થો છે એવું જ લાગે છે. હા, પણ છતાં આખો દિવસ એ કામ છે ના આધારે કરે તો કે મનના આધારે. મનના આધારે. હા, અને જે આપણું ધ્યેય છે, આપણું લક્ષ્ય છે એ ચૂકાવી દે છે મન. હા, એટલે ચિત્તને ચોખ્ખું કરવાનું છે. હા, પણ ભટકાવે છે કોણ તો કે મન.
બરાબર. આપણને સામાયિક કરવું હોય, આરતી કરવી હોય કે કઈ સત્સંગમાં બેસવું હોય તો આ મનને જ પટાવવું પડે છે. હા, અને ચિત્તનું કેવું છે તો કે દાદા કે ચિત્ત બન્યું છે શેનું? તો કે જ્ઞાન દર્શન. જ્ઞાન દર્શન. બરાબર છે. હવે જ્ઞાન દર્શન કોનો ગુણ છે? આત્માનો. આત્માનો. બરાબર. હમ પણ અત્યારે એ આત્માનો અને પૂતગલના વિભાવિક ભાવને કારણે જે હુંપણાનું અજ્ઞાન ખુલ્લું થયું ને એના આધારે ચિત્ત અશુદ્ધ થયું. બરાબર. રાઈટ. એટલે અશુદ્ધ જ્ઞાન દર્શન ઊભું થઈ ગયું. કેવી રીતે? તો કે હું, મારું નામ સંતોષ નહીં, હું જ સંતોષ, એટલે અશુદ્ધ જ્ઞાન દર્શન ઊભું થઈ ગયું. હા, કરેક્ટ. હવે માન્યતાના આધારે જ્યાં સુખ માનેલું હોય ત્યાં ચિત્ત જયા રાખે. ત્યાં ચિત્ત જયા કરે. બરાબર. એટલે ચિત્તનો સ્વભાવ શું કે છે દાદા? તો કે સુખ શોધે છે. સુખ શોધે છે. જે જગ્યાએ માન્યતા સુખનું આરોપણ કરેલું છે હા, એટલી જગ્યાએ ચિત્ર ખડશે. હા, ખાવામાં, ફરવામાં, બધે. હા, એની જે હવે ત્યાંથી મનને સમાધાન આપ્યું એટલે જ્ઞાન દર્શન ને ધીરે ધીરે એ જગ્યા ઉપર સુખ છે એ માન્યતા, એ બિલીફ તૂટે છે. બરાબર. એ તૂટે એટલે જ્ઞાન દર્શન ચોખ્ખું થાય. અને બરાબર. જેટલું જ્ઞાન દર્શન ચોખ્ખું થાય એટલું ચિત્ત ચોખ્ખું થાય. એટલું એક ચિત્ત થવાનું આખું આપણું પુરુષાર્થ થઈ જાય. હા, અત્યારે અનંતમાંથી અનેકમાં આવી ગયા છે આપણે. અનંતમાંથી અનેકમાં આવી ગયા. પણ દાદા શું કે ચિત્ત તો શુદ્ધ કરવાનું છે, મન ડિઝોલ્વ કરવાનું છે. એટલે મનને સમાધાન આપીને એને આજ્ઞા મનના લેવલે જ પડાઈ રહી છે ને આપણી. મનના લેવલે જ છે ને. બરાબર છે. કે ભાઈ વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે આ, ચલો અમીબેન ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ કરો, તો આપણે મન સાથે જ વાત કરી રહ્યા છે ને. મન સાથે. રાઈટ. બરાબર. બસ, એટલે પછી નિર્વિચાર પદનું આપણું સ્ટેજ ઈ જ છે કે આપણે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રહીશું ત્યારે આપણે નિર્વિચારનો સ્વાદ ચાખી શકશું કે આ વિચાર મારા નથી. હમણાં કેવું થાય કે મને નિર્વિચાર દશા એટલે કે મારા નો હોય. હમણાં કેવું થાય, મને આવા વિચાર આવ્યા, મને આવા કેમ વિચાર આવ્યા, એટલે આ મને વાળો ભાગ મને વાળો ભાગ નીકળતો જાય અને સંતોષભાઈ ને અમીબેન ના આવે છે એ ભાગ આવી જાય. એટલે જ્ઞાન પ્રતાપે ભૂલ જડે પૂતગલ મન વિચાર, જ્ઞાતા દ્રષ્ટા આપણે આત્મા નિર્વિચાર. ઓકે. એટલે આ શુદ્ધાત્માની દશા ખુલ્લી કરી આપી આપણને અહીંયા. હા, ભૂલ જડે છે હવે આપણને. તો કે હવે આ કૃપા એ કરીને મળ્યું છે, પણ આપણી અંદરની ભૂમિકા શું છે? તો કે આજ્ઞાધારીની ભૂમિકા થઈ આપણી. બરાબર. પોતે શુદ્ધાત્મા છે પણ વચલા ભાગમાં આજ્ઞાધારી છે. કારણ કે હજુ કૃપાથી મળેલું છે એટલે આખો કર્મનો બંધ જે લઈને આવેલા છે એ ઉકેલવાનો છે. કરેક્ટ. હવે કર્મના બંધની અંદર મન, વાણી ને કાયા ત્રણેય વાઈ ગઈ. બરાબર. તો કે ત્રણેય બેટરી ડિસ્ચાર્જ જે થઈ રહી છે એને આજ્ઞાએ કરીને ઉકેલવાની છે. તો કે આખો એ ભાગ જે આવ્યો એને જોનારો હું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા. તો કે આ બરાબર ઉકેલાય છે, નથી ઉકેલાતી, તો કે એ કોણ ચેતવે? તો કે પ્રજ્ઞા ચેતવે. એને પણ હું જોનારો જાણનારો. બરાબર. કે જે દેખભાલ કરી રહ્યા છે એને પણ આપણે જોનારા છે. જાણનારો છે. હાથ ક્યાંય નહીં નાખે. હાથ કોણ નાખી રહ્યું છે? ચેતવી કોણ રહ્યું છે? તો કે પ્રજ્ઞા શક્તિ. બરાબર. પ્રજ્ઞા શક્તિ ચેતવે છે અને અંતરાત્મા દશાએ આપણી ભૂમિકા હવે
આ ભૂલો આજ્ઞાધારી નથી. આજ્ઞાધારીની ભૂલ ભાંગી રહ્યા છે, ભાંગી રહ્યા છે, રાઈટ? આપણે ભાંગી રહ્યા છે, ભાંગી રહ્યા છે. રાઈટ. એટલે કરવા પણ તો છે ત્યાં, પણ આજ્ઞાથી કરવા પણ છે. હા, એ ઇટસેલ્ફ છે, હા, કરેક્ટ. ક્રિયાકારી છે. એટલે કીધું ને વિજ્ઞાન ક્રિયાકારી છે. ક્રિયાકારી છે. બહુ સરસ સમજાયું, બહુ સરસ. હા, ખ્યાલ આવી ગયો આ પદનો. જય જય સચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. સંતોષાનંદજી, જય જય સચ્ચિદાનંદ. શ્રીમંત બોલાવવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે, અમે બેન ફોલો કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જી. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આય રિયાળમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો લોય સવ સાહ્નમ, ऐसो पंचन मुक्कारो, એસો પંચનમુકારો, सव पावक प्रणासनो, સવ પાવપણાસણો, मंगलाणम च संवेसी, મંગલાણમ ચ સવેસી, परमम हवै मंगलम. પડમમ હવૈ મંગલમ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ओम नमः शिवाय, ઓમ નમઃ શિવાય. जय सच्चिदानंद. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. કાલે બુધવાર, કાલનો પ્રોગ્રામ સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 7:30 યુથ ઇંગ્લિશ સત્સંગ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિના આરતી, રાત્રે 9 વાગે